नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 2 तारिख शनिवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर आसंता 5 दिन जाए काल बैशाखी 23 जिला को अलर्ट लोक सतर्क रही अपील। काल बैशाखी तातीर आश्वस्ति मिली किंतु लोकों चिंता बढ़ी। गत 24 घंटा भितर राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा पवन सह काल बैशाखीर कराल चित्र सामना को आसी। अनेक स्थान में उड़ी जाइछि घरर छात, केउठी मुहमाड़ी पड़ी गछ आउ केउठी धराशायी विद्युत खुंट। मुकाबिला तत्पर होइछंती राज्य सरकार लोकों सचेतन करा जाइछि। काल बैशाखी समय लोकों सतर्क रहिबा पई अपील करिछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। सेहीपरि मंत्री कहिछंती काल बैशाखी प्रभाव रे घर किंबा चाष प्रभावित होइतिले 24 घंटा भितर मिलिबो क्षतिपूरण। एने जिलापाल मानकु विस्तृत रिपोर्ट विभाग को देवाई निर्देश दिया जाइछि। काल बैशाखी हेबा पूर्व संपृक्त अंचल लोकों मेसेज जाउछि। परवर्ती खबर पंजाब विधानसभा बड़ हंगामा देखा मिली। मुख्यमंत्री विरोध में सांघातिक अभियोग होइछि। मुख्यमंत्री भगवंत मान मद्यपान कर विधानसभा आसीथिबार अभियोग होइछि। विरोधी दलर नेता प्रताप सिंह बाजवा अल्कोहल टेस्ट दाबी करिसंती। मुख्यमंत्री समस्त विधायकों अल्कोहल टेस्ट दाबी करिसंती बाजवा। श्रमिक दिवस उपलक्षे स्वतंत्र अधिवेशन बेले हंगामा होइछि। परवर्ती खबर भारतर प्रतिरक्षा क्षमतार आसिबो बड़ परिवर्तन। चीन पाकिस्तान निद हजाइब अग्नि 6 बालास्टिक क्षेपणास्त्र विकसित करने डीआरडीओ संपूर्ण प्रस्तुत। वर्तमान केंद्र सरकार चूड़ांत अनुमोदन अपेक्षा करिछि। डीआरडीओ अनुଯାयी अग्नि 6 को भारत परवर्ती पीढ़ीर अंत महादेशीय बालास्टिक क्षेपणास्त्र आईसीबीएम भाव में कल्पना करा जाइछि, जहां वर्तमान अग्नि 5 क्षेपणास्त्र अपेक्षा बहुत उन्नत एवं शक्तिशाली हेबो। परवर्ती खबर बाथरूम रे महिला वीडियो रेकर्डिंग घटना 2 खेलाड़ी को बांधिला पुलिस। श्रीलंका क्रिकेटर लज्जाजनक घटना। श्रीलंका अंडर 19 दलर 2 खेलाड़ी को पुलिस गिरफ करिछि। होटेल बाथरूम रे गुप्त भाव में महिला वीडियो रेकर्डिंग करथिबा नै 2 खेलाड़ी गिरफ होइछंती। एई घटना कोलंबर नारायणपेटा अंचल रे घटिछि। पुलिस घटनार तदंत करुछि। परवर्ती खबर बढ़िला पेट्रोल डीजेल मूल्य 400 टंका को वृद्धि। पाकिस्तान रे आकाश छुआ पेट्रोल डीजेल मूल्य। गोटिए पटे नेपालर लोक मानकु एक बड़ आश्वस्ति मिलिथिबा बेले अन्य पटे गंभीर आर्थिक संकटर सम्मुखीन हेउथिबा पाकिस्तान रे पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य रे विपुल वृद्धि घटिछि। बढ़ुथिबा मुद्रास्फीति मध्य पाकिस्तान सरकार पुनि थरे पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य वृद्धि पाकिस्तानवासी को एक शक्त बड़ झटका देइछि। पेट्रोल रो मूल्य एवं प्रति लिटर 399.86 पाकिस्तान टंकारे पहुंची। सेही भली डीजेल रो मूल्य मध्य 399.58 टंकारे पहुंची। एहार अर्थ हेउछि जे पेट्रोल एवं 400 टंका पाखापाखि पहुंची। परवर्ती खबर ओडिशा ग्रामीण विकास रे नुआ अध्याय। पीएमजीएसवाई 4 रे 1700 कोटी टंकार प्रकल्प अनुमोदित। राज्यर ग्रामांचल गमनागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने लक्ष्य रे ओडिशा रे प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनार चतुर्थ पर्याय पीएमजीएसवाई आईवी रो शुभारंभ हो जाइछि। रायगढ़ ठारे आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं केंद्र कृषि तथा ग्राम्य उन्नयन मंत्री श्रीजुक्त शिवराज सिंह चौहान को उपस्थिति रे महत्वपूर्ण प्रकल्प शुभारंभ करा जाइछि। पीएमजीएसवाई 4 रे ओडिशार 8टी जिला प्राय 1700 कोटी टंकार ऊर्ध्व व्ययबराद करा जाइछि। एथिरे 898टी गाँव रे 1702 किलोमीटर पक्का रास्ता निर्माण करा जिवो। एहा व्यतीत मुख्यमंत्री रायगढ़ जिला प्राय अनेक नूतन सड़क प्रकल्प घोषणा करिबा सह एकाधिक पानीय जल भित्तिभूमि प्रकल्पर उद्घाटन करिसंती। परवर्ती खबर कमिबो विमान उड़ान। इंधन मूल्य वृद्धि जोगु किछि दिन तले विमान उड़ान बंद करने को एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट भली भारतीय एयरलाइंस चेतावनी देइथिले। एने विमान चलाचल संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस एफआईए बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय को चिट्ठी मध्य लिखिथिले। एहारी भितर एयर इंडिया एक बड़ निष्पत्ति नेइछि। कंपनी यार घरोई और अंतर्जातीय उड़ान रे 10% ह्रास करने को निष्पत्ति नेइछि। टाटा ग्रुप एयरलाइंस अक्टोबर शेष भागରୁ ଏହାର ଶୀତକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ପ୍ରାୟ 100ଟି ଦୈନିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 900 ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଣେ ଭେନେଜୁଏଲାର ମହିଳା ଜିତିଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ନରୱେଜିଆନ ନୋବେଲ कमिटी 2026 नोबेल शांति पुरस्कार 287 जनक नाम संक्षिप्त तालिका रखिछि। 287 जनक नाम मध्य डोनाल्ड ट्रम्प समेत 208 जन व्यक्ति एवं 79 जन संगठन अंतर्भुक्त।
2024 ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ। ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଇ ସିଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କଟକ ପାରାଦୀପ ଇକୋନୋମିକାଲ ରିଜନ ହେବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମେଟ୍ରୋ ବିରୋଧରେ ନାହୁଁ, ମେଟ୍ରୋ କରିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ଝଟକା, ବର୍ଷକ ପାଇଁ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେନି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। ବାଲେନ୍ ଶାହଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତ ଆସିବେନି ନେପାଳ ପିଏମ୍। ନେପାଳର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ ଶାହ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ନେପାଳର ଶାସକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାର୍ଟି ଆର୍ଏସ୍ପିର ଜଣେ ନେତା ଏହି ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କାନ୍ତିପୁର ଟିଭି ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୁପଦେବ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ବାଲେନ୍ ଶାହଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଦଶମ ବୋର୍ଡ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆରେ ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ରେଜଲ୍ଟ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ଲାଗି ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲିଖିତ ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ମାର୍କସିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ସରଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲିଖିତ ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ମାର୍କସିଟ୍ ପାଇବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବା ମେଟ୍ରିକ ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ବର୍ଷ ମୋଟ 5,46,582 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ରେଟ୍। ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପରେ 993 ଟଙ୍କା ବଢିଗଲା ଦାମ। ବଢିଲା ଏଲପିଜି ଦାମ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସରକାର ଏଲପିଜି ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। 19 କେଜି ବିଶିଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ମେ 1ରୁ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ 993 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 3000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇପିଏଫ୍ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଉପହାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 7500 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠାଇ ହେବ ଟଙ୍କା। ଇପିଏଫ୍ଓ ପେନସନ ଏବେ 7500 ଟଙ୍କା। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫ୍ଓ ନିଜ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏପରିକି ପେନସନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପେନସନ ପାଇଁ ଦାବିଦାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଇପିଏଫ୍ଓ 95 ପେନସନ ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 7500 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାବି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ। 3 ମାସ ଯାଏଁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ। ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଏହି ସମୟରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି 3 ମାସ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛି ରାଜନଗର ବନ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଚଳିତ ମାସ 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଗତ ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଏବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ମିଳିଲା ଆଗୁଆ ଜାମିନ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପବନକୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିନିକ ଭୂୟାଁ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଖେଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ। 29 ଜଣଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ପୁନର୍ଗଠନରେ 29 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ
ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ OSA ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ସହିତ ଏକ ପୁନର୍ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 30 ଏପ୍ରିଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୁନର୍ଗଠନରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ବର୍ଷର ଇଶାଙ୍କ ରଚିଲେ ଇତିହାସ। 9 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟରେ ପଲାକ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାର କରି କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରଚିଲେ ଇତିହାସ। ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିର ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ପିଲା ଇଶାଙ୍କ ସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଲହରୀକୁ ମାତ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 29 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପଲକ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ସନ୍ତରଣ କରି ପାର କରିବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଗରିକତା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଅନଲାଇନ ହେଲା OCI ପଞ୍ଜୀକରଣ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନାଗରିକତା ନିୟମ 2009ରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ OCI କାର୍ଡ ଧାରକ ଏବଂ ନାଗରିକତା ଆବେଦନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2026 OCI କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମାନୁଆଲ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଆବେଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 15 ବୁଥରେ ପୁଣି ହେବ ଭୋଟିଂ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 15 ବୁଥରେ ପୁଣି ଭୋଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 15 ବୁଥରେ ହେବ ସାନି ମତଦାନ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଶୁକ୍ରବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 2ଟି ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ର 15 ବୁଥରେ ପୁନଃ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାନି ମତଦାନ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାନି ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବୁଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ମତଦାନ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସୁପାରିଶ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ଲାଗି ଆବେଦନ ଖାରଜ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ମାମଲାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସେହି ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୋର୍ଟ ଏଥିରେ ସହମତି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଓ ଆବେଦନକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରମ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବଢିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ। ଶ୍ରମ ଦିବସରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦରମା ବଢାଇଲେ ସରକାର। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସରକାର ଭେଟି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଅଧିକ 10 ଟଙ୍କା ବଢିବ ମଜୁରୀ। ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ପାଇବେ 472 ଟଙ୍କା। ଏହା ସହ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ପାଇବେ 572 ଟଙ୍କା। ଅତି କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 622 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ନିର୍ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ। କେବଳ ପାଠପଢା ନୁହେଁ, 3 ବର୍ଷର ବ୍ୟାଚଲର ଭୋକେସନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି CRDCର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ PR ସୌରଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ନିୟମ। ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ 2 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା। ଦେଶର ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଲାଗୁ ପ୍ରମୋସନ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଫ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ରୁଲ୍ସ 2026। ଏହି ନୂଆ ନିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନଲାଇନ ମନି ଗେମ୍ରୁ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଗେମିଂ ହବ୍ କରିବା। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନଲାଇନରେ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାଗ୍ୟ ବା ସୁଯୋଗ କୌଶଳ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକର ବିଜ୍ଞାପନ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ କାରବାର ପ୍ରୋସେସିଂ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଡ଼ ଜରିମାନା ସହ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ। ସରକାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ମନି ଗେମ୍ ପ୍ରମୋଟ କଲେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ କିମ୍ବା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଭଳି କଲେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜରିମାନା 2 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେଭଳି ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକର ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଆଇନ ନଦୀ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମକୁ 233 କୋଟି 11 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ। ବେଆଇନ ନଦୀ ଜଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ କରାଯାଇଛି। ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀକୁ 233 କୋଟି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କୌଣସି ନଦୀରୁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜଳ ନ ଉଠାଇବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଭେଡେନ ନଦୀରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପାଇପ୍ ବିଛାଇ ପାଣି ଉଠାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ICC ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଭାରତ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କିଛି ଦିନ ହେବ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ଭାରତ। ବାର୍ଷିକ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଭାରତ ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। 104 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 131 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ସେପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 119 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଏହି ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଜଳିଗଲା ବିମାନ ଆମେରିକାର ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଟେକ୍ସାସ ହିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।